సౌండ్ చేయకండి, ఎక్కడ పోకండి, ఫోన్ విడిచిపెట్టి ఫోన్ దగ్గర ఉంటుమా ಅಥವಾ ಮನೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದರು ಉಂಟು ಶಬ್ದ ಪುನಃ ಪ್ರಮುಖ ದಾಸ್ತಿ ଆମମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମାମାଗରୁ ଏ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଗେ ପଢ଼େଇ ନେବେ ଏ ସମୟ మరి సహోదరులు మనంత నిశ్శబ్దం ఉండి ముందుకు నడిపిస్తారు. धन्यवाद प्रभु महानव धन्यवाद दूसरी प्रभु सुंदर सुजोग देइछन्ति तांको चरण तले बस वाक्य सुनिबा पई हाँ 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 सुबिला से म्यूट हो जाते। धन्यवाद प्रभु महानव धन्यवाद दूसरी प्रभु सुंदर सुजोग देइछन्ति तांको चरण तले बसवा पई से धन्यवाद दूसरी आ प्रत्येक को फोन कॉन्फ्रेंस माध्यम जिते जान प्रत्येक मध्य धन्यवाद दूसरी। आज प्रभु आम कौन वाक्य से शुणा वाक्य को जीवा पूर्व गोटे छोट प्रार्थना करवा समस्ते आखि बंद करेंगे। धन्यवाद 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 दूसरी प्रभु आम अयोग्य पापी प्रभु बापा दिनहीन धूली मात्र प्रभु तथापि तुम्हें सुंदर सुजोग दौच प्रभा तुम चरण तले बसवाई से धन्यवाद रात्रि निद्रा देल सुंदर सकाल देखिल जीवित मान मध्य नाम स्थान देल से धन्यवाद पापा आओ बापा अभी आम जो वाक्य शुणे वाक्य रूप आहार तुम आज आम जो रखीच प्रभु ताजपरी आम शुणा प्रत्येक आ प्रत्येक जपरी से आत्मिक परिपूर्ण हवा पार से तुम्हें साहाय्य कर बापा को आ बापा आम ये फोन कॉन्फ्रेंस माध्यम जिते जन अच्छे बापा प्रत्येक बापा तुम चरण तले समर्पण कर प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर दया कर यापर से तुम वाक्य शुणी जपरी आत्मा परितृप्त हवा पर से अनुसार कार्य करने से तुम्हें दया कर पाप अयोग्यता सब तुम मार्जना कर ये छोट भिक्षा जीशु नाम मागुच पिता आमेन। समस्ते नीरव रही के पार्टी करें बहुत जे म्यूट रखी ना से म्यूट रखु आसतु वाक्य को जीवा आमे एते दिन हला सुनी आमे एते दिन हला सुनी आसुचु मनीषर पतन विषय शुणी आसुचु मनीषर पतन केमिति हैला कहा द्वारा हैला मनीषर पतन क्योंठु आरंभ होला तापर आमे देखि आसु तापर आमे देखिलु जे तांको दासमान को समय मनीषर पतन केमती हेतिला ए सब विषय आमे देखिथिलु तापर से विषय मु कहि दउची आउ थे रिमाइंड कर दउची जे मनीषर पतन केमती हेतिला मनीषर पतन कहा द्वारा हेतिला आदम हवांक द्वारा जिते सदाप्रभु आदम हवांक आउ निज हस्तरे तैयारी कले निर्माण कले आउ से एदनु अनेक तांकु ये देथिले खुशी रे समान रहउथिले किंतु जेते बेले शैतान सर्प द्वारा आउ हवा को प्रलोभित करिबा द्वारा अबा प्रलोभित हवा द्वारा तापर तांको भितरे प्रवेश कला पाप आउ प्रभु कौन कले तांकु सेठु एदन उद्यानरु बहिष्कार करदेले तांको द्वारा आदम हवांक परठु ए पृथ्वी रे जगत रे पाप प्रवेश कला प्रत्येक मनीष मध्य पाप प्रवेश कला पाप रे लोक परिपूर्ण हेले तापर आमे देखिलु जो नोहंक समय रे किपरि हेतिला मु टिके कहि दउची समस्त ध्यान रे सुनंतु नोहंक समय रे केमती हेतिला नोहंक समय रे पृथ्वी पाप रे परिपूर्ण थिला दुरात्मा रे परिपूर्ण थिला लिखाई आउ लिखाई ए जो अंतकरण अविरत अंतकरण कल्पना अविरत मंद मात्र थिला सेते बेले से समय रे छोट बालक युवक वृद्ध प्रत्येक पाप रे परिपूर्ण होइथिले से माने सेथिबे प्रभु कौन कले केवल नोहंक छड़ा आ प्रत्येक जेते जन पृथ्वी को थिले प्रत्येक को से जल रे विनाश करदेले जल रे मग्न करदेले केवल नोह तांका परिवार को प्रभु सुरक्षा देथिले कारण नोह धार्मिक लोक थिले तापरे हमें देखिलु से अब्राहम को समय रे केमती प्रभु उद्धार करथिले अब्राहम को समय प्रभु कहा को उद्धार करथिले प्रभु लोटों को उद्धार करथिले लोटों को उद्धार करथिले सदम हमारा लोटो तांका परिवार को उद्धार करथिले किंतु तांका स्त्री पछ को अनेई देबारु से लवण स्तंभ हो गले से उद्धार पाइले केवल लोटों को से
उद्धार करथिले आ लोट कौन थिले धार्मिक थिबारु से उद्धार प्राप्त हेले आ नहीं तो सदम हमर प्रत्येक जन अग्नि रे विनाश हो गले सेमिति इस्राएल लोकंक समय रे मध्य आमे देखिलु प्रभु अनेक ये मनुष्य से माने एते पाप कले तथापि से मानकु दंड दउ नथिले आ बुझौथिले अनेक तंकु ये करूथिले तथापि से माने कोन कले ना ईश्वर को अवज्ञा करथिले आज्ञा को मानु नथिले सेति पई जोते जण मिस्र देशरु आसीथिले जेते जण आसले से माने केई भी किनान देश देखि पाइलेनी जेते जण मिस्र देशरु निवासित होई आस्थिले तांको पिला छुआ माने से माने किनान देश देखिले किंतु जो मैंने आसीथिले से माने कई देखि पारथिले केवल जिहोशिया आ कालेम को छड़ा सेमने आमे देखिथिलु तांको समय रे सेमति पतन हेतिला आज आमे देखिबु जे मनुष्यर पतन अवस्था रे थिबा आज रो टॉपिक हैला पतन रे थिबा मनुष्य को से जो मनुष्यर पतनटा सरी गला आज आमे नुवा टॉपिक देखिबा पतन रे थिबा मनुष्य को उद्धार करिबा पई ईश्वर को योजना जो पतन रे मनुष्य पतन अवस्था रे थिबा समय रे मनुष्य తెలుగులో దాన వాక్య అంశము పతనమైన వ్యక్తికి దేవుని ఏర్పాటు మరొకసారి చెప్తున్నాను తెలుగులో హెడింగ్ ఒరియాలో पतन रे थिबा मनुष्य को उद्धार करिया पई ईश्वर को योजना తెలుగులో పతనమైన వ్యక్తికి దేవుని ఏర్పాటు ఓకే मनुष्य जेतेले पतन अवस्था रे थिबा समय रे मनुष्य को किपरि उद्धार करा जीवो से ईश्वर को योजना कौन रही से सब विषय रे हमें आलोचना करबा जानिबा गोटे मनुष्य जेतेले पतन अवस्था रे थाए पतन से पतन मनुष्य को केमिति आसे मेन होची पाप द्वारा ही मनुष्यर पतन आसता जो आम सब देखिलु जेमती आदम हवा नोह अब्राहम से कौन प्रवेश करते पाप पाप प्रवेश करिबारु तांकर पतन हेतिला सेमती गोटे लोक जेतेबेले पाप तांक मध्य प्रवेश करथाए सेतेबेले से तार पतन होइथाए मनुष्य किंतु जेतेबेले मनुष्यर पतन होइथाए आउ गोटे मनुष्य ताकू केबे भी उद्धार करि परिबो नाही से शक्ति बा पाप क्षमा करिवार शक्ति तार नाही केवल जण जागर अच्छी पतन थिबारे पतन अवस्था रे थिबा मनुष्य को उद्धार करिया पई से होउचंती केवल आमर जणे सृष्टिकर्ता ईश्वर होई पतन अवस्था रे थिबा मनुष्य मानकु उद्धार करंती तांको पाखरे से क्षमता अछि बा से शक्ति अछि आउ कहा पाखरे नाही से कौन कले ना जिते बड़े से ए समस्त को विनाश कले से कौन कले समस्त को जिते बड़े विनाश कले से कहले से भाभी थिबे निश्चय ताको सृष्टि किपरि रहइबो जदि हम समस्त को एमती विनाश करते भी ताले ताकर सृष्टि किपर रहइबो सेति में प्रभु कौन कले ना आउ थरे सुजोग देले ताकर ए लोक मानकु जो ताकर सृष्टि करथबा लोक मानकु से आउ थरे सुजोग देले कहा द्वारा सुजोग देले तांको प्रिय पुत्र को यीशु ख्रीष्ट को पठे पतन होइथिबा व्यक्ति को उद्धार करिबा पई सेति परमेश्वर कौन कहले जो पतन होइथिबा व्यक्ति को किपरि उद्धार करिवे आ एई मनुष्य मान पतन उद्धार करिया पई यीशु ख्रीष्ट को से कौन कले ना मनोनीत कले मनुष्य मान किपरि उद्धार कले आमे देखिबा प्रथम परित्राण से कौन कले परित्राण संकल्प कले किपरि जने मनुष्य पापरु परित्राण मिली परिबो बा आत्मिकतारे पड़िथिबा आत्मिकतारे पड़ी जाइथिबा मनुष्य आत्मिकतारे पड़ी जाइथिबा माने आत्मारे से दुर्बल थिबा मनुष्य को किपरि मुक्त करि परिबा केवल सेही विषय भाबी कि से केवल जड़े ही मनुष्य से जड़े ही ईश्वर से उद्धार कर पारे से होचन सदाप्रभु परमेश्वर सेथिपई से कौन करले आत्मिकतार उद्धार करिबा पई यीशु ख्रीष्ट को से पठेइथिले आत्मिकतार पतन होइते व्यक्ति पुनर्बार मध्य सुस्थता पाई परिबो बा सुस्थता आवश्यकता अछि से भाबी जेमती माने जदि गोटे मनुष्य आत्मिकतार असुस्थता अछि केमिति से पुनर्बार जीवित हेबो ता मध्य तक केवल परित्राण ही ताकू ये करि परिबो परित्राण ही मिल परिबो
जदि से आत्मिकतार असुस्थता अच्छी उदाहरण सहित जदि गोटे मनीष पीड़ित थाए बा रोग अवस्था थाए केतोटी जिनस आवश्यकता थाए तार सुस्थता पाइबापी औषध आउ भल खाद्य आउ गोटे भल परिवेश से आत्मार पीड़ित थिबा लोक केतोटी जिनस आवश्यक थाए जहाद्वारा से पापर जो पड़ जाए आत्मिकतार जो दुर्बल हो जाठू से उद्धार होगापाई से थाए कौन प्रार्थना वाक्य ध्यान आउ वाक्य अनुसार चलवा बा आचरण करवा यही सब विषय द्वारा ही से कौन हम पतन होइतिबा व्यक्ति बा आत्मिकतार दुर्बल होइतिबा व्यक्ति उठी पारिब। आमे देखिबा प्रथम पितर 1 पर्व 20 पद। प्रथम पितर 1 पर्व 20 पद। మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయము 20వ వచనం. मानस भाई अच्छा ఓకే తనను ఫోన్ చేస్తాను. ఆయన జగత్తు పునః మునిపే నియమింపబడేది కానీ మృతులో నుండి లేచి తనకు మహిమ దేవుని ఎడల తన ద్వారా విశ్వాసులైన మీ నిమిత్తము కడవరి కాలనయందు ఆయన ప్రత్యక్షపరచను. ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। पतन होइतिबा व्यक्ति को जो पतन हो जाथिबा व्यक्ति सेमान को परित्राण निमंते ईश्वरंकर प्रतिज्ञा कले। पतन होइतिबा व्यक्ति को किए परित्राण दे पारि कहा पाखे से परित्राण अछि यीशु ख्रीष्ट जहाँ जगतर पतन पूर्वर निरूपित होता जे किए निरूपित करथिला जगतर पूर्वर से सदाप्रभु परमेश्वर। ये प्रथम पितर 1:20 रे लिखा है से जगतर पतन पूर्वर निरूपित हुई तुम्भमान निमंते शेष काल प्रकाशित होइछि माने पुत्र यीशुख्रीष्ट जगतर पतन पूर्वर से थिले सृष्टि समय रे से थिले किंतु से सेतेले प्रकाशित होई नथिले आम मानक पई से एबे प्रकाशित होइछंती। ईश्वर एबे माने समय रे जेतबे यीशुख्रीष्ट आसिथिले सेतेबेले से प्रकाशित होइथिले आम पई से ईश्वर तांको कोन पठेइछंती। से पूर्वर थिले किंतु तांकर समय होई नथिला आसीबा पई सेथिपई से प्रकाशित होई नथिले किंतु पतन होई जैथवा व्यक्ति लोक मान को उद्धार करिया पई से प्रकाशित हेले पृथ्वी पृष्ठ को आसिले परमेश्वर इच्छा साधन करथिले। आमे पढ़िबा आ गोटे पद पर्व पढ़िबा आदि पुस्तक 3 पर्व 15 पद। आदि पुस्तक 3 पर्व 15 पद। ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం. ఓకే మరియు మీకు మీ సంతానం ఆమె సంతానం ధైర్యము కలుగజేసేదను అది నిన్ను పుట్టును నువ్వు దాని నడుము మీద కొట్టుదేవని చూస్తుంది. ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଜନ୍ମାଇବା ଯେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବା ପାପ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆଦମଙ୍କୁ ଅଲଗା ପାପ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁରା କରାଗଲା ନାରୀଙ୍କୁ ବା ହବାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ହେଉଛି ସର୍ପ। ଏଠି ସର୍ପକୁ ସର୍ପ ମାନେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ସର୍ପ ଭେଷରେ ଆସିଥିବା ସେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀର ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ बा सर्प वंश रे वैराभाव जन्माइबा बा शत्रुता करिबा से मस्तक को आघात करिबो। इठी ईश्वर नारी को कौन करुचंती ना शक्ति दौचंती जे से सर्पर मस्तक को आघात करिबो बा शैतान को से आघात करि परिबो बोली। आमे आ गोटे पढ़ी दबा गालाती 4 पर्व 4 पद तादरे आमे पूरा गालाती 4:4 क्लारिटी आसपर गालाती 4:4 అయితే
కాలము పరిశుద్ధమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. ఆయన స్త్రీ యందు ఇది మనము దత్పుత్రములము కావాలనని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడి ఉన్నామనే వారిని 4 ଏଥିରେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହେଲେ। ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହେଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହେଲା ମାନେ ସେ ନାରୀର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନାରୀର ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାତ ହେଲେ। ସେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15 ଅନୁସାରେ ନାରୀର ଓ ସର୍ପ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଜନ୍ମେଇଲେ? ଶତ୍ରୁତା ଜନ୍ମେଇଲେ। ଏଇଠି ସେଇ ନାରୀର ଗର୍ଭରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ଶୈତାନ କ'ଣ କଲା ନା ଏଇ ମଣିଷ ଉପରେ ଆସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ବଧ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ତା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? କୁଶାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ମସ୍ତକକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ବା ଶରୀର ରୂପ ମସ୍ତକକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଆଘାତ କରିଥିଲା। ସେ ନାରୀର ଜାତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ମରଣକୁ ଜୟ କରି ଉତ୍ଥାପନ ହେଲେ ବା ଉଠିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେତେବେଳକୁ ସେ ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ପାର୍ଥିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 18 ପଦ। ఓకే, మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నీ నీ సంతానము వలన ఆశీర్వదింపబడును, నా తోడని ప్రమాణము చేసి ఉన్నానని యెహోవా సెలవిచ్చిన నేను। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 18 ପଦ ପଢିବ। ସମସ୍ତ ଜାତି ତୁମର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ। ଏଠି ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ। ଯେଉଁ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କିପରି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି ବା ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବ୍ରାହ୍ମର ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧାରା ହେଇକି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହା ବଂଶଧର ଥିଲେ? ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିଦେବା ଗାଲାତି 3:16 ନୂତନ ନିୟମର। ସେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମ ଦୁଇଟାର ଟ୍ୟାଲି କେମିତି ହେଉଛି। ଦୁଇଟାରେ ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ନୂତନ ନିୟମରେ କିପରି ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବ 16 పద। అబ్రహామునకు అతని సంతానములకు వాగ్దానములు చేయగలను, ఆయన అనేకులకు గురించి అన్నట్టు నీ సంతానములకును అని చెప్పక ఒకరిని అన్నట్టే నీ సంతానములకును అనేను।
ఆయన సంతానము క్రీస్తు. ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ନା, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ হবে। ଏଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଉକ୍ତ ହେଇଥିଲା ବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ତାହା ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବା ତାହା ସେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅନେକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ। ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ସାଧିତ କରିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହଁ, ଏଇଠି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାହା ସେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦପର୍ବ ପଢ଼ିଦେବା। 2 ସାମୁଏଲ 7 ପର୍ବ 12ରୁ 18। 2 ସାମୁଏଲ 7 ପର୍ବ 12ରୁ 18। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ କିପରି ତାହା ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ఓకే, నీ దినములు సంపూర్ణమైనప్పుడు నీవు నీ పితరులతో కూడా నిద్రించిన తర్వాత నీ గర్భముల నుండి వచ్చిన నీ సంతతిని హెచ్చించి రాజ్యమును అతనికి స్థిరపరచండి. పట్టలేకపోయింది అతడు మామ గణత ఒక మందిరము కట్టించి అతని రాజ్య నిత్యంలో స్థిరపరచుతుంది. నేను అతనికి ఇండినై ఉండును, అతడు నాకు కుమారుడు ఉంటుంది. అతను పాపము ఎడల దెబ్బలతోనూ అతన్ని శిక్షించును గాని నిన్ను స్థాపించుటకే నేను కట్టి వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనట్లు అతనికి నా కృప దూరము చేయను. నీ మట్టుకు నీ సంతానమును నీ రాజ్యమును నిత్యము స్థిరమగును, నీ సింహాసనము స్థిరపరచబడును. తనకు కలిగిన దర్శన మంత్రి కట్టి నీ మాటన్నిటిని చొప్పున మరి నాతాను దావితులకు వర్తమానము తెలియజేశాను. సన్నిధిని ఇలాంటి మనవి చేశాను. నా ప్రభువా యెహోవా, ఎంతగా నీవు నన్ను హెచ్చించుటకు నేనెంతటి వాడును, నా కుటుంబము ఏ పాటిది. 12ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଯିବ, 18 ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟାଏ ଇଏରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ହଉ ମାନସ ଭାଇ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ନହେଲେ ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି 12ରେ, ତୁମର ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶୟନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଔରସଜାତ ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏଇଠି ସେ ଯେଉଁ ଦାଉଦଙ୍କ ସହ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ତୁମ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମାନେ ତୁମର ମରଣ ପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପାଇବ। ଗୋଟେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ ବା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାର ଔରସଜାତ ବା ତାର ପୁତ୍ର ବା ତା ପୁଅ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ସେଇଟା ଏଇଠି ସେ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭ ପରେ ତୁମ୍ଭ
ଔରସ ଜାତ ବଂଶ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ। ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ସଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସଲୋମନ ହେଉଛି ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଏଠି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ ଔରସରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିଲେ। ଯେମିତି ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:18, ତାପରେ ଗାଲାତି 3 ପଢ଼ିଲୁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଏ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଏଇଠି ଦାଉଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଔରସରୁ ଜାତ ପୁତ୍ର ସିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି 13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆମ୍ଭ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏଠି କେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି କହିଲେ? ସେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ପିତର ତୁମେ କେଫା, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏଠି 13 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ତାର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ସେ ଗୃହ ସେ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ବା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ ବା ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ତାହା କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। କାରଣ ତା ସ୍ଥିର କଲା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏଠି 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭ ରାଜତ୍ୱ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥିରୀଭୂତ ହେବ, ତୁମ୍ଭର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ସେଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭର ସିଂହାସନ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମାନେ ତାର କାଳ ଶେଷ ହେଇଯିବନି, ତାହାର କାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବ। କାହାର ରାଜ୍ୟ? ଏଇଟା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀର କେବେ ବି ଇଏ ହେବନି, ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଲୁକ 1 ପର୍ବ 32-33। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 32-33। ఆయన గొప్పవాడే జీవితని కుమారుడు అనబడను. ప్రభువైన అంటే సింహాసనమును అలంకరించెను. ఆయన యావత్తులను యుగ యుగములు నిలును. ఆయన రాజ్యము అంతముంచిదై ఉండునని చెప్పును. ମହାନ ହେବେ ଓ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ, ଯେ ଯାକୁବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶାସନ କରିବେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି? ଏଠି ଦାଉଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଯେଉଁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେ ଏଠି ତାହା ସେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 32 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ପର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତୁମ୍ଭ ଔରସ ଜାତ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ ବା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସେ ବସିବ, ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ, ଆଉ ସେହି ସିଂହାସନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ସେ ସଫଳ କଲେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 33 ପଦରେ ସେ ଯାକୁବ ବଂଶ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ପୁଣି ତାହାର ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଠି।
आम आउ गोटे पदपर्व पढ़ा द्वितीय विवरणी 18 पर्व 16 ରୁ 19। द्वितीय विवरणी 18 16 ରୁ 19। నీ గొప్ప అగ్ని ఇకను కనబడకుండును గాక అని చెప్పు తిని ఆ సమయమున నీ దేవుని నీవు అడిగిన వాటన్నిటి చెప్పున నీ దేవుని యెహోవా నీ మధ్యను నా వంతు ప్రవక్తను నీ సహోదరులలో నీ కొరకు తీసుకుని ఆయన మాట నీకు వినగలను. అది యెహోవా చెప్పిన మరి వారి సహోదరులో నుండి నీ వంటి ప్రవక్తను వారి కొరకు పుట్టించుటవు అతన్ని ఆ మాటల నేను అతన్ని ఆదేశించు అక్కడ చెప్పును. କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମାଜ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ନ ମରୁ ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ପୁନର୍ବାର ନ ଶୁଣୁ କିମ୍ବା ଏହି ମହା ଅଗ୍ନି ଆଉ ନ ଦେଖୁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ସେମାନେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ କହିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ ସଦୃଶ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ତାହା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ये आम आउ जन को जी जीशुख्रीष्ट विषय कही आठी क्या विषय कहुई से होती मूसा 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 कहते जे मो सदृश्य जड़े भवदी कौन हम ना उत्पन्न हम। ये 18 पद लिखाई से निमंते आपण भातृगुण मध्य तुम्भ सदृश्य जड़े भविष्य वक्ता उत्पन्न करेंगे। तुम्भ सदृश्य माने मूसा सदृश्य कौन करेंगे ना भविष्य वक्ता उत्पन्न करेंगे। आउ से कौन कर मुखरे वाक्य देवे आउ से ताहांकु जो जो आज्ञा दिज्व से कहे। आउ 19 पद भी लिखाई आम 19 पद भाई पढ़ी पारे पुणी आंभ नाम से आंबर जे जे वाक्य कहे ताहा जे न शुणव ताहाठारु आंबे तहिर परिशोध नवा कहुई। मूसा मध्य मूसा ये कहुचे ताहांक सदृश्य जड़े भविष्य वक्ता उत्पन्न करवा बोली कहुचे। आम पढ़ीदबा आउ गोटे पद पर्व से लिखाई प्रेरित 3 पर्व 22-23 प्रेरित 3 पर्व 22-23। ప్రవైన దేవుడు నమ్మకి ఒక రక్షణ మీ సహోదరుల నుండి మీ కొరకు ఆయన చెప్పిన మీరు ఆయన మాట వినబడుతుంది. విన్నవాడు అభిమాను କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସଦୃଶ ଜଣେ ଭାବବାଦୀକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେହି ଭାବବାଦୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନାଶ ହେବ। हाँ ये लिखी जे मूसा तो कहते जे तुम मो सदृश्य जन भाववादी उत्पन्न हम आ से जो विषय तुम मान को शिक्षा देवे से सब तुम कौन कर मानव।
ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୋହର ସାଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ଭାବତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେଇଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଆଣିକି ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ତାହା ସେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଯେଉଁ ପତନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ରୁଶ ପରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ, ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାହା ସେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବା ପତନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ତାହା ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଅଧା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଆରଥରକ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମରାଜ ଭାଇ ତ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମ ଗୃହରେ ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି 18 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସିକି ସେ ମିଟିଂରେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ବାପା ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ହଁ ବାପା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ ବାପା, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ, ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହା ସେ ତୁମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ତୁମେ ସଫଳ କରିଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାହା ତୁମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମେ ସଫଳ କରିଥିଲ। ଆଉ ପତନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ତୁମ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲ ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ଆମକୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ କହିଲ ବାପା, ତାହା ଯେପରି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବାକୁ ପାରିବ ସେଇଭଳି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଇଭଳି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି, ସେଭଳି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ବାପା ଆହୁରି ଯେପରି ଆତ୍ମିକତାରେ ଆମେ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପାରିବା, ପାଇବାକୁ ପାରିବା, ସେଭଳି ତୁମେ ଦୟାକର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପାକୁ। ଆଉ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏଇଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ବାପା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର। ଏଇ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଓକେ।